ஆண்களுக்கு ஏற்படும் விரைவீக்கம், குழந்தையின்மை பிரச்சனைகளுக்கு எத்னிக் ஹெல்த் கேர் 96000038. தென்னாட்டிலிருந்து ஒலிக்கின்ற ஒரு குரல் என்பது ஒரு சரியான குரலாக இருக்கிறது என்பதை வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் பிரதிபலித்திருக்கிறார் என்பதை நாம் உற்று நோக்க வேண்டும். I had occasion to hear the speech of a member from Kerala, Jan Britas. Wonderful, really. I enjoyed it. Mr. Justice so-and-so, I won't mention his name, born on so-and-so date, belongs to a family associated with judges. His maternal great-grandfather, a Chief Justice of India, maternal grandfather was a former acting Chief Justice. One of his maternal uncle, former Judge of Supreme Court. His paternal uncle, Honorable Justice, sitting. It's going on, sir. It's like a long list. Sir, this is a point, sir. This is a point. Please. This is a point. Please, Sir, this is a point. Please. I am saying there is no diversity in judiciary. Sir, please. this is a अगर maiden speech. रिकॉर्ड में Sir, I am माननीय मंत्री जी, interrupted. अगर होगा तो डिलीट Sir, करा देंगे I want तो you to डिलीट करा speak, देंगे sir. வணக்கம் அனைவருக்கும். நக்கீரன் காணொளி வாயிலாக மீண்டும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அன்பிற்கினிய நேயர்களே, நல்லது செய்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் எங்கிருந்து செய்தாலும் நமக்கான குரலாக அந்த குரல் இருக்குமானால் அவர்கள் எங்கிருந்தாலும் வாழ்த்தி வரவேற்பது என்பது நமது பண்பாடு என்பதனுடைய அடிப்படையில் நமது மேதகு துணை குடியரசுத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு அவர்களை பொறுத்தவரை 2-3 முறை நான் மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறேன். அவர் இருக்கின்ற இடம் பாரதிய ஜனதா கட்சியாக இருந்தாலும் பல நேரங்களில் அவர் பேசுகின்ற குரல் என்பது சமூக நீதியின் குரலாக, குறிப்பாக தென்னாட்டின் குரலாக, அதே நேரத்தில் தேவையான குரலாக இருக்கின்ற பல நிகழ்வுகளை நான் மேற்கோள் காட்டியிருந்தாலும் கூட நேற்று முன்தினம் பாராளுமன்றத்தில் ஜான் பிரிட்டாஸ் என்று முதன்முறையாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடதுசாரி இயக்கத்தை சார்ந்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பேசிய ஒரு பேச்சிற்கு நாடு முழுவதும் கொடுக்கப்பட வேண்டிய வெளிச்சத்தை ஊடகங்கள் ஒரு வரி கூட ஏன் வெளியே கொண்டு வரவில்லை என்பதை ஒரு காணொளி காட்சி வாயிலாக அவர் பதிவு செய்திருந்ததை, அந்த காணொளியை பார்த்துவிட்டு உடனே வெங்கையா நாயுடு அவர்களுக்கு மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகை இந்த அளவிற்கு மணக்கிறதே என்கின்ற அந்த மணத்தை நுகர்ந்தபடி அது நமக்கான வாசனையாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த நன்றி எறுதலையும் வாழ்த்துக்களையும் வரவேற்பையும் அவருக்கு கொடுத்தாக வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது என்பதனால் இதை நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன். There was a discussion on the judiciary, High Court judges and Supreme Court judges. Many members were criticizing the judiciary fairly, they have got every right. And many members were supporting, etc. I had occasion to hear the speech of a member from Kerala, Jan Britas. Wonderful, really. I enjoyed it. Next day, to my disappointment, not even a single line of what he spoke in the House was reported in the national media. I don't know about Malayalam media. I was so disappointed. It's not about Jan Britas or the issue of judiciary. On many important issues, there are wonderful members in my house who make constructive criticism, criticize the government or the policy or the bill in their might. But such people should be encouraged. Though I am a new member and delivering my maiden speech, I had been part of this parliament from 1988. Sir, I used to sit there. I had seen many a ruckus in this house, sir. We have no role in the appointment of judges. Sir, does this exist anywhere in the world, sir? Absolutely no. Judges appointing judges is unheard. And strangely, I would emphasize the word strangely, the law minister doesn't have a firm view. I, in fact, went through his reply, which he delivered in Lok Sabha. There has been a demand for a national judicial appointment commission
We should represent judiciary, executive, legislature, bar, and the public with professions of transparency and accountability, sir. In fact, I am afraid we are creating an oligarchy. Yes. Sir, we have judges' families. Sir, let me read out a profile of a judge which I happen to see in a High Court website. Please allow me to do so. Mr. Justice so-and-so, I won't mention his name, born on so-and-so date, belongs to a family associated with judges. His maternal great-grandfather, a Chief Justice of India, maternal grandfather was a former acting Chief Justice. One of his maternal uncle, former Judge of Supreme Court. His maternal uncle, Honorable Justice, sitting. It's going on, sir. It's like a long list. Very long. Sir, we all talk about dynasty, sir. The BJP members have been very harsh when they talk about dynasty in Congress party, sir. At least they have passed the test of winning the confidence of the people. Sir, this is a clear case of dynasty. ஜான் பிரிட்டாஸ் என்பவர் ஒரு 55 வயது நிரம்பிய ஒரு பத்திரிகையாளராக இருந்து இடதுசாரி இயக்கத்தினால் மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு உறுப்பினர். தனது கன்னி பேச்சில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் என்று கேட்டால், ஒரு நீதித்துறை என்பது அரசியல் என்று வருகின்ற பொழுது, குறிப்பாக நீதித்துறையில் காலம் காலமாக உயில் எழுதி வைக்காத குறையாக தாத்தா, கொள்ளுத்தாத்தா, தாத்தா, அப்பா, பையன், பேரன் என்று வாரிசு உரிமையாக நீதித்துறையின் பதவிகள் எப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவிற்கு மட்டுமே ஒதுக்கப்படுகிறது, அல்லது இன்றைக்கு நீதித்துறையில் உச்சநீதிமன்றத்தில் இருப்பவர்களில் கீழே நாங்கள் சிறுபான்மையாக இருக்கிறோம், எங்களுக்கு மக்கள் சதவீதம் குறைவாக இருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொள்ளுபவர்கள் எப்படி எல்லா விதமான பதவிகளிலும் அவர்கள் 70-80% ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பேசுகின்ற பொழுது, உயர்நீதிமன்றங்களில் இருக்கின்ற நீதியரசர்கள், உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கின்ற நீதியரசர்கள் என்பதை பற்றியெல்லாம் சொல்லிவிட்டு 57 லட்சம் வழக்குகள் அகில இந்திய அளவில் நிலுவையில் இருக்கின்ற பொழுது, இந்த நீதித்துறை நியமனம் என்பது ஒரு அரசியல்வாதியை, ஒரு பிரதமரை, ஒரு அமைச்சரை, எல்லோரையும் மக்கள் டிரான்ஸ்பரன்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற வெளிப்படைத்தன்மையாக வைத்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்ற பொழுது, இந்த நீதிபதிகள் நியமனம் மட்டும் ஏன் ஏதோ ஒரு குடவோலை முறை போல, துண்டுச்சீட்டை உள்ளே போட்டு எடுப்பதைப் போல, அல்லது கோவிலிலே பிரசன்னம் பார்ப்பதைப் போல, உங்களுக்குள் நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை மக்களுக்கு தெரிந்து கொள்வதற்குண்டான எந்தவிதமான வழிமுறைகளும் இல்லாத காரணத்தினால், குறிப்பிட்ட ஒரு குடும்பம் அல்லது அந்த குடும்பத்தின் வாரிசுகள் அல்லது அவர்களை தாண்டி வேறு யாரும் நீதியரசர்களாக வர முடியாத ஒரு சூழலில், பெரும்பான்மையாக இருக்கின்ற மற்ற இனத்திலிருந்து வருகின்ற மக்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்ற சதவிகிதம் எவ்வளவு என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஏன் எப்பொழுதும் குறைவாகவே இருக்கிறது என்பது ஜான் பிரிட்டாஸனுடைய கேள்வி. இந்த கேள்வியை பாராளுமன்றத்தில் அவர் பேசியது ஒருபுறம் இருந்தாலும் கூட, குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலிருந்து மற்ற மாநிலங்களிலிருந்து ஒரு குரல் ஒலித்து கொண்டே இருக்கிறது. நீதியரசர் VR கிருஷ்ணய்யர் அவர்கள் ஒரு முறை தலைமை நீதியரசருக்கு எழுதிய கடிதத்தில், கன்னியாகுமரியிலிருந்தும் திருவனந்தபுரத்திலிருந்தும் 2000 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து ஒரு உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கை தாக்கல் செய்வதற்கு ஒரு ஏழை குடியானவனோ ஒரு சாதாரணமான மனிதனோ எத்தனை லட்சங்களை செலவு செய்துவிட்டு அல்லது பல்லாயிரங்களை செலவு செய்துவிட்டு அவன் நீதியை பெறுவதற்கு எத்தனை ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டும். ஆகவே உச்சநீதிமன்றம் என்பது அரசியலமைப்பு சட்டம் சார்ந்த வழக்குகளை புதுடெல்லியில் வைத்துக்கொண்டு கோர்ட் ஆஃப் அப்பீல்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற மேல்முறையீடு வழக்குகளை விசாரிப்பதற்காக 4 பிரதானமாக இருக்கின்ற மாநில தலைமைகளில் இருக்கின்ற ஹைதராபாதோ அல்லது கொச்சியோ அல்லது பெங்களூரோ அல்லது சென்னையோ, கல்கட்டா, பம்பாய் என்று வருகின்ற பொழுது, மும்பை என்று வருகின்ற பொழுது, உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய கிளைகளை பிரித்தால் என்ன ஆகிவிடும் என்று VR கிருஷ்ணய்யர் அவர்கள் குரல் எழுப்பி வெகு காலமாகிறது. இதை போலவே நமது மாண்புமிகு துணை குடியரசுத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் இந்த குரலை ஏற்கனவே ஒலித்திருக்கிறார். அதாவது உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய 4 பிரிவுகள் 4 நகரங்களில் இருப்பதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை, அது காலத்தின் தேவை என்பதை பதிவு செய்திருக்கிறார். நம்ம தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில், தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற பல சட்ட அமைப்புகள், வழக்கறிஞர் அமைப்புகள், சங்கங்கள் எல்லாம் ரொம்ப நாளாக பேசிகிட்டு இருக்கோம். அதாவது இன்றைக்கு இருக்கின்ற காலகட்டத்தில் தகவல் தொழில்நுட்பம் என்பதை விட கொரோனா வந்ததற்கு பின்னால் இருந்த இடத்திலிருந்தே எல்லா வழக்குகளையும் நடத்த முடியும் என்பதற்கு தொழில்நுட்பம் இன்றைக்கு வசதி செய்து கொடுத்துவிட்டது.
உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்காடி கொண்டிருக்கின்ற பல மூத்த வழக்கறிஞர்களே இன்றைக்கு சென்னையிலிருந்தும் மதுரையிலிருந்தும் மற்ற நகரங்களிலிருந்தும் அகில இந்திய அளவில் இருந்த இடத்திலிருந்து கொண்டு வழக்கை நடத்துவதற்கு பழக்கப்பட்டு விட்டார்கள். இப்படி இருக்கின்ற இந்த சூழலில் மாநிலங்களுடைய தலைநகரங்கள் இருக்கின்ற 4 இடங்களில் இது வைக்கப்படுமானால் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படுகின்ற சிரமம் குறையும் என்கின்ற குரல் வெகு காலமாக ஒலித்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் நமது மதிப்பிற்குரிய துணை குடியரசுத் தலைவர்கள் இந்த குரலை 4-5 முறை எழுப்பியது மட்டுமில்லாமல் 2019 கூட அதை பற்றி ஒரு முறை பேசியிருப்பதாக எனக்கு நினைவு. அவர் அதில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக இருக்கின்ற ஜான் பிரிட்டாஸனுடைய பேச்சை கேட்டு அசந்து போய்விட்டேன். ஒரு அற்புதமான உரை நிகழ்த்தியிருக்கின்ற இந்த உரையை பற்றி பல கற்றறிந்த உறுப்பினர்கள் இருக்கின்ற இந்த சபையில் நடந்த ஒன்றை பற்றி அகில இந்திய அளவில் இருக்கின்ற ஊடகங்கள் ஒரு வரி கூட வெளியே கொண்டு வரவில்லை என்பது வருந்தத்தக்கது என்ற தொனியில் ஒரு கருத்தை பதிவு செய்திருக்கிறார். இது ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவர் ஒரு இடதுசாரி இயக்கத்தை சார்ந்தவர், நேர் எதிர்பாதையில் பயணித்து கொண்டிருப்பவர். இருந்தாலும் கூட தென்னாட்டிலிருந்து ஒலிக்கின்ற ஒரு குரல் என்பது ஒரு சரியான குரலாக இருக்கிறது என்பதை வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் பிரதிபலித்திருக்கிறார் என்பதை நாம் உற்று நோக்க வேண்டும். இந்த அடிப்படையில் நமது மாநிலத்திலிருந்து சென்றிருக்கின்ற மக்களவை உறுப்பினர்களோ மேலவை உறுப்பினர்களோ இதை கவனத்தில் கொண்டு இந்த பிரச்சனையை அவர்களும் கையில் எடுக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு வேண்டுகோளும் அதன் பின்னால் இருக்கிறது. இப்படி பார்க்கின்ற பொழுது துணை குடியரசுத் தலைவருடைய உரை என்பது 2-3 இடங்களில் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகளை நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால், குறிப்பாக 2014, 18, 19 போன்ற காலகட்டத்தில் பல பல்கலைக்கழகங்களில் உரையாற்றுகின்ற வாய்ப்புகள் எல்லாம் கிடைக்கின்ற பொழுது நான் தொடர்ந்து கவனித்து கொண்டு வருகிறேன். துணை குடியரசுத் தலைவர்கள் பேசுகின்ற பேச்சுக்களில் தாய்மொழி என்பதுதான் ஒரு மனிதனுடைய அடையாளம், வேர், அவன் வாழ்வின் முறை. எவன் ஒருவன் தாய்மொழியில் சிறந்தவனாக இருக்கிறானோ அவன்தான் உலகத்தின் எல்லா உயரங்களையும் அடைவதற்கு காரணமாக இருக்கும் என்று அவர் சொல்கிறார். அதாவது செய்தித்தாட்களை விற்று கொண்டிருந்த அப்துல் கலாம் எப்படி குடியரசுத் தலைவராக ஆக முடிந்ததோ, தேநீர் விற்று கொண்டிருந்த நரேந்திர மோடி அவர்கள் எப்படி ஒரு பிரதமராக முடிந்ததோ, 3 கிலோமீட்டர் 4 கிலோமீட்டர் மின்சார வசதி கூட இல்லாத ஒரு கிராமத்திலிருந்து பள்ளிக்கூடத்திற்கு நடந்து போய் வந்த இந்த வெங்கையா நாயுடு எப்படி இந்த அரசியலில் உயரத்தை தொட முடிந்ததோ அதற்கெல்லாம் காரணம் இதற்கு பின்னால் இருந்த உழைப்பு தானே ஒழிய வேறு பின்னணிகள் கிடையாது. அதே நேரத்தில் தாய்மொழியில் எவன் ஒருவன் சிறந்து விளங்குகிறானோ அவன்தான் உலகத்தில் இருக்கின்ற சிகரங்களை தொட முடியும். அதற்கு ஆரோக்கியம், சுகாதாரம் முக்கியம் என்பதாக அதற்கு யோகாசனங்கள் எல்லாம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். அப்படி சொல்லுகின்ற பொழுது இந்த அம்மா என்று அழைப்பதற்கு குழந்தைகளை பழக்குங்கள், அது என்ன மம்மி என்று கேட்கிறார். இது எல்லா இடங்களிலும் பரவி கிடக்கின்ற வியாதி. ஆனால் இதன் மீது எனக்கு மிகுந்த ஈடுபாடு வருவதற்கு காரணம், வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் நமது தென் மாநிலத்திலிருந்து சென்றவர் என்றாலும் கூட இப்பொழுது இருக்கின்ற அகில இந்திய பாரதிய ஜனதாவினுடைய தலைமைகளுக்கெல்லாம் முன்பாக அகில இந்திய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவராக இருந்தவர் என்பது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க செய்தி. அப்படி குறிப்பிடத்தக்க செய்தி என்பது அகில இந்திய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவராக இருந்தவர் அத்வானி அவர்களுக்கு அடுத்து வெங்கையா நாயுடு அவர்களும் திட்டமிட்டு நகர்த்தப்பட்ட காய் நகர்த்தல்களின் காரணமாக அவரது அரசியல் வாழ்விற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கின்ற விதமாக அவர் ஒரு ஓரமாக அனுப்பப்பட்டு இருக்கிறார் என்கின்ற வருத்தம் எனக்குள்ளே இருக்கிறது. அது சரியான கருத்தாகத்தான் நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் அது அந்த கட்சியினுடைய முடிவு, அது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஒருவேளை ஓய்வு காலத்திற்கு பின்னால் ஏதாவது புத்தகம் வெளியிடுகின்ற சந்தர்ப்பம் வருமானால், அப்படி ஒரு நிகழ்வு நடக்குமானால் தன்னுடைய ஆதங்கங்களை அவர் பதிவு செய்வதற்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் ஒருபுறம் நாங்கள் ஒற்றை மொழியை கொண்டு வருவோம், ஒற்றை கலாச்சாரத்தை கொண்டு வருவோம், நீங்கள் இந்த மொழியைத்தான் பேச வேண்டும், இந்த மொழியில்தான் எழுத வேண்டும், இது தேவமொழி, வேறு மொழிகளை உள்ளே விடமாட்டோம் என்று ஒரு குழு சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் தொடர்ந்து இந்த குரல் நமது குரலாக ஒலித்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது.
அதே நேரத்தில் மதத்தின் பெயரால் மக்களை பிரித்தாளுகின்ற வேலைகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகத்தில் டெல்லியில் ஒரு முறை, திருப்பதியில் ஒரு முறை, 3-4 இடங்களில் பதிவு செய்திருக்கிறார். எந்த மதம் என்பது முக்கியமல்ல, இந்தியா என்பது எல்லா மதங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற நாடாக இருக்கிறது. இந்து மதம் என்கின்ற ஒன்று இருப்பது என்பது அது ஒரு கான்செப்ட், இட் இஸ் வே ஆஃப் லிவிங். அப்படி ஒரு மதம் என்பது அல்ல, அது ஒரு வாழ்வின் அடையாள முறை, அது வாழ்வின் வழிப்பயணத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய நிலைப்பாடு, கோட்பாடு என்பதாக அவர் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புவது என்னவென்றால், மதத்தின் பெயரால் மக்களை பிளவுபடுத்துவது என்பது அது எந்த மதத்தை வைத்து செய்தாலும் அதை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற மனநிலையில் இல்லை என்பதை 3-4 முறை பதிவு செய்திருக்கின்ற காரணத்தினால் எனக்கு அவருடைய கருத்துக்களின் மீது மிகுந்த உடன்பாடு இருக்கிறது. ஒன்று, நமக்கு சென்னைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நெல்லூர்ன்றதால் அவர் நம்ம பக்கத்தூர்கார் என்ற ஒரு உணர்வு இருந்தாலும் கூட மிக நன்றாக தமிழ் பேசக்கூடியவர். இரண்டாவது, ஒட்டுமொத்த ஆந்திராவாக அறியப்பட்ட ஆந்திர மாநிலத்தினுடைய மிக சிறந்த சொற்பொழிவாளர்களில் ஒருவர். நானே ஒரு முறை நேரில் கேட்டிருக்கிறேன். ஒரு மடை திறந்த வெள்ளம் போல் ஆங்கிலத்திலும் தெலுங்கிலும் பேசக்கூடிய அற்புதமான புலமை உள்ளவர். இதை உடனே இந்த பிரிக்கிறாங்க, பிஜேபியில் டிவிஷன் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. இந்த குரல் நமக்கான குரல், இந்த குரல் நமது குரல், இந்த குரல் நமது சமூக நீதியின் குரல். பேசியிருப்பவர் துணை குடியரசுத் தலைவர். பேசியிருக்கின்ற செய்தி இடதுசாரி இயக்கத்தை சார்ந்தவனாக இருந்தாலும் கூட மிக அற்புதமான ஒரு உரை. இதற்கு ஊடகங்கள் ஏன் முன்னுரிமை தரவில்லை என்ற கேள்விதான் இங்கே ரொம்ப முக்கியம். எளியவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்ற வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அவர்கள் எந்த உயரத்தை அடைகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து, படிப்பவர்கள் எப்படி கடின உழைப்பை செலுத்த வேண்டும் என்பது குறித்து, நீதி பரிபாலனம் செய்கின்ற இடத்தில் how that should be distributed even to the last citizen of this country என்கின்ற அக்கறை என்று வருகின்ற பொழுது, ஆளுகின்ற கட்சி வேறு ஒரு திசையிலிருந்து வேறு ஒரு சித்தாந்தத்தை செலுத்திக் கொண்டே இருக்கின்ற நேரத்தில் ஒரு குரல் நமது குரலாகவும் நமக்கான குரலாகவும் இருக்கின்ற காரணத்தினால் நான் வெங்கையா நாயுடு அவர்களுக்கு, அவர் குறிப்பாக 2-3 முறை தினத்தந்தியில் கூட அவருடைய கட்டுரைகள் வந்திருக்கிறது, எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கும். அதனுடைய அடிப்படையில் இந்த 75 வயது கோட்பாடு என்ற வருகின்ற காரணத்தினால அவருக்கு இனிமேல் ஒரு தலைமை பண்பை கொடுப்பார்களா என்கின்ற சந்தேகம் எனக்கு இருக்குது. இப்போ குறிப்பாக சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த நீதியரசர்களை தேர்வு செய்யும்போது கூட தமிழ்நாடு, தென்னாடு என்று அவர்களை எல்லாம் தேர்வு செய்கின்ற பொழுது ரமணா அவர்கள்லாம் முன்னாடியே போயிட்டார். இப்போ தமிழ்நாட்டிலேருந்து குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா, அவர்கள் எந்த காலத்திலும் ஒரு உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதியாக வரக்கூடுவதற்குண்டான சந்தர்ப்பங்களை எல்லாம் குறைத்து கொண்டே வருகிறார்கள். கேஜி பாலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு பின்னால், அதற்கு பின்னால் நமது நீதியரசர் சதாசிவத்திற்கு பின்னால் இனிமேல் வருகின்ற நீதியரசர்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகள் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. ஏனென்றால் குறிப்பாக தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திராவிலிருந்து வருகின்றவர்களுக்கு இப்போது நாகரத்னம் அவர்கள் சென்றிருக்கிறார்கள். அவர்கள் பதவியினுடைய சர்வீஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த காலத்தினுடைய அடிப்படையில் அவருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு காத்திருக்கிறது. ஆனால் இனி வரும் காலங்களில் இதை போன்ற வாய்ப்புகள் குறைந்து கொண்டே வருகின்றது. அதை கவனமாக தவிர்த்து கொண்டு வருகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில், அதாவது மதம், இனம், மொழி அப்படின்னு வரும்போது, நான் கடந்த நிகழ்ச்சியில் கூட நான் ஒரு மிகப்பெரிய இந்த ஸ்ரீரங்கம் கோயில் சர்ச்சை குறித்து பேசுகின்ற போது எல்லாவற்றையும் கலந்து நாம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் சொன்னேன். பல பேர் அதை கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இந்த பின்னூட்டம் போடுறவங்ககிட்ட ஒரு பெரிய பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த படை, சொறி, சிறங்கு அந்த மாதிரி சொல்கிற மாதிரி எப்போ ஒருத்தன் கிடைப்பான்னு பார்த்துட்டே இருப்பாங்க போல இருக்குது. நீங்கள் இதை செய்வீங்களா, அங்கே போய் மக்காவில் தமிழ் பேசுவீங்களா, இங்கே எல்லா இடங்களிலும் என்ன இருக்கிறது, யார் எதுவாக மாற வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது மதம் கடந்த மனிதம் வேண்டும் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். அதுதான் இவருடைய குரலும் கூட. குறிப்பாக நம்முடைய பாராளுமன்றத்தின் வாசலில் எழுதப்பட்டிருக்கின்ற வாசகத்தை பல பேர் நினைவு கொள்ள வேண்டும். வாசுதைவ குடும்பகம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கின்ற வாசகம் பாராளுமன்றத்தினுடைய முகப்பில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை, அதனுடைய பொருள் என்னவென்று பார்த்தால், உலகம் என்பது ஒரு குடும்பம். இந்த உலகம் என்பது ஒரு குடும்பம் என்று வருகின்ற பொழுது அங்கே பிரிவினைகள் கிடையாது, எல்லை கோடுகள் கிடையாது, மதம் கிடையாது, ஜாதி மதம் கிடையாது, எல்லாம் ஒன்றுதான் என்பதை மகாவாக்கியம் என்று சொல்லப்படுகின்ற உபநிடதத்திலிருந்து எடுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற வார்த்தையினுடைய உட்பொருள் அதுதான். இதைத்தான் நாமும் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்று சொல்லுவதற்கு காரணம், உங்கள் மனதிற்கு எது கடவுளோ அது கடவுள், உங்கள் நம்பிக்கை எதுவோ அது உங்கள் நம்பிக்கை, உங்கள் வழிபாடு எதுவோ அது உங்கள் வழிபாடு.
இதை யாரும் உள்ளே புகுந்து திசை திருப்புவதை விடவும் மதமாற்றம் செய்வதை விடவும் கட்டாயப்படுத்தி இதைத்தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று எப்பொழுது சொல்லுகிறீர்களோ அப்பொழுது அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. விரும்பாத ஒன்றை கொடுத்தால் குழந்தை கூட துப்பிவிடும் என்கின்ற சிறிய தத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி விரும்பாததை திணிக்காத வகையில் எந்த எல்லை கோடுகளையும் யாராலும் மாற்ற முடியாது என்பது ரொம்ப முக்கியமான செய்தி. அந்த ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்ற கொள்கைகளின் சித்தாந்தமாக ஒவ்வொரு மாநிலமும் தனது எல்லைகளுக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிலைமையில் பிரிவினைகளை கொண்டு வருவதற்காக சனாதனம் என்ற பெயரில் ஒரு குரல், நாங்கள் இப்பொழுது இந்த ஓவைசியினுடைய ஒரு குரல், கிறிஸ்தவருடைய குரல், எல்லா குரலும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு இந்தியனுடைய குரலாக ஒலிக்க வேண்டும் என்று வருகின்ற பொழுது அதற்கு எந்த மதம் என்ற அடையாளம் தேவையில்லை, எந்த இனம் என்ற அடையாளம் தேவையில்லை. நான் நாட்டு பற்று என்று வருகின்ற பொழுது இந்தியன், பிறப்பால் நான் எப்பொழுதும் தமிழன் என்கின்ற உணர்வு நமக்கு எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கின்ற குரலாகத்தான் நமது மதிப்பிற்குரிய துணை குடியரசுத் தலைவர் இந்த குரலை வெளியே கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்பதை நான் மக்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். அதைத்தான் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாகவும் நான் பதிவு செய்ய விரும்பினேன். மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். நக்கீரன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். உங்கள் ஆதரவே எங்கள் பலம். ஆசிரியர்களுக்கு நண்பனாகவும் மாணவர்களுக்கு ஆசானாகவும் திகழும் தேர்வு வழிகாட்டி. ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் அனுபவமிக்க ஆசிரியர்களின் துல்லியமான தெளிவான விடைகள். CNC இருக்கு, தேர்வு பயம் எதற்கு? இது தீரன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் விற்பனை வெளியீடு.